લઈને ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ છે। અહીં પોલીસની ટીમે આરોપીને સાથે રાખ્યો અને ગુનાના દ્રશ્યનું પુનઃનિર્માણ કરાવ્યું હતું। પોલીસની ટીમ આરોપીને દોરડાથી બાંધી અને તે રસ્તે પહોંચી ગઈ હતી જ્યાં તેણે આ કૃત્ય કર્યું હતું। આરોપી પોલીસકર્મી વિરેન્દ્રસિંહ પરિયાર હત્યા કર્યા પછી પોતાની કાર ઘરે પાર્ક કરીને અન્ય કારમાં પંજાબ જવા નીકળ્યો હોવાની માહિતી સામે આવી। इस महीने की 10 तारीख की रात को 10 बजे के आसपास जो अहमदाबाद ग्राम्य का इलाका है, बोपल इलाका, वहाँ पर दो विद्यार्थी बुलेट पे जा रहे थे और उनके पीछे एक ब्लैक हैरियर जा रही थी। ब्लैक हैरियर वाला ने जो भी बोला होगा और उस टाइम उनकी थोड़ी बहस हुई चालू गाड़ी में, और फिर बुलेट वाले आगे जा रहे थे तो ब्लैक हैरियर ने वो बुलेट वाले को रोका और फिर से उनके साथ बहस की और वो गाड़ी से नीचे उतरा और उसके हाथ में चक्कू था और उस चक्कू से उसने जो विद्यार्थी था उसका कत्ल किया। इमीडिएटली अहमदाबाद ग्राम्य पुलिस ने स्थल पे पहुंची और वहाँ पे एफआईआर दाखिल की। बीएनएस सेक्शन 1031 में एफआईआर मर्डर की दाखिल हुई, क्योंकि भोपाल इलाका ऐसा है जो अहमदाबाद सिटी से भी लगता बिल्कुल टच करता हुआ है। तो अहमदाबाद पुलिस, सिटी पुलिस, एटीएस, अहमदाबाद रूरल और बाकी एजेंसीज इस पे काम पे रहेगी कि ताकि ये अनडिटेक्ट गुना को इमीडिएटली डिटेक्ट किया जाए। 300 से ज़्यादा सीसीटीवीज चेक किए गए। दूसरे विद्यार्थी जो पीछे बैठा था उसकी मदद से स्केच जारी किया गया और काफ़ी 13 से ज़्यादा हमने टीमें बनाई और अलग अलग हर टीम अलग अलग दिशा में तपास कर रही थी। तो सिटी और रूरल के आसपास के सीसीटीवीज भी चेक किए गए, टोल टैक्स के सीसीटीवी चेक किए गए। तो हमें सर्वेलेंस, टेक्निकल सर्वेलेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस से पता चला कि एक इनोवा गाड़ी में थोड़े संदिग्ध टाइप का आदमी जा रहे हैं, वो हमारे स्केच से मैच भी हुए और फिर उस इनोवा को हमने ट्रैक किया। हमारी पुलिस, अहमदाबाद ग्राम्य की पुलिस और सिटी क्राइम ब्रांच की पुलिस और एसपी अहमदाबाद रूरल ओम प्रकाश जी और क्राइम ब्रांच के डीसीपी अजीत राजन जी की दोनों टीमों ने यहाँ से उस इनोवा का पीछा किया काफ़ी देर तक, और जब वो संगरूर पंजाब जाके स्थायी हुई तब हमारी टीम ने उसको वहाँ से दबोचा। आज उसको यहाँ लेके आए हैं। हमने अहमदाबाद ग्राम्य पुलिस को वो आरोपी सौंप दिया है, उन्होंने उसको अरेस्ट किया है और आज सीन ऑफ क्राइम पे भी विज़िट की है। और जो मुद्दे बाकी हैं कि छरी कहाँ से लाया, जो इसके साथ दिख रहा है दिनेश, वो कौन था, गाड़ी जो है जो बनाव के टाइम में चला रहा था वो कहाँ है, इसके अलावा किसी और ने मददगारी की क्या नहीं की, और ये सब जो मुद्दे हैं वो रिमांड दरमियान फर्दर इन्वेस्टिगेशन में उनका सॉल्यूशन लाया जाएगा। और सीनियर पीआई इनको इन्वेस्टिगेट कर रहा है और इसका जो नाम है विनय सिंह परियार है, 37 साल की उम्र है। 2017 में भी इसके विरुद्ध में एक कॉल सेंटर चलाने का एक मुख्य आरोपी तरीके इसके विरुद्ध में एफआईआर दाखिल हुई थी अहमदाबाद सिटी में, तब वो सस्पेंड हुआ था। 2022 में इसने कई सीनियर ऑफिसर के साथ बदसलूकी की, इसमें वो सस्पेंड हुआ था और 23 में उसको रीइंस्टेट किया गया है और अभी वो सरखेज पुलिस स्टेशन में जनरल ड्यूटी पे नौकरी कर रहा था और 28 तारीख से सिक लीव पे वो था। सर मरने वाला जो है कहाँ यहाँ पर उत्तर जो मृतक है वो मीका में वो अभ्यास कर रहा था एमबीए का और इसी यहाँ पे एडमिशन लेके वो मूल कहाँ का है? मूल वो लखनऊ का, उत्तर प्रदेश। मेडिकल टीम को क्या इंस्ट्रक्ट किया है आपने और क्या कहेंगे? मेडिकल टीम को सर वो आपने कहा ना सर वो थोड़ा ऐसा था उसका बिहेवियर किया है कि नहीं होगा। हाँ, अभी उसका मेडिकल जांच करवाया जाएगा और उसमें अगर निकलता है कि उसने कोई नशा
या कैफे पदार्थ का ग्रहण किया है तो उसके विरुद्ध में उसे अलग से विरुद्ध में भी गुना दाखिल किया है। सर, मर्डर करने की वजह क्या है? मर्डर करने की वजह क्या है? क्या पूरा घटनाक्रम थोड़ा डिटेल? मर्डर में जैसे ये हमने इससे आरोपी से भी અમદાવાદના બોપલ વિસ્તારમાં માયકાના જે સ્ટુડન્ટની હત્યા કેસમાં વિજેન્દ્ર પઢેડિયાની ધરપકડ જે છે તે કરી લેવામાં આવી છે। પંજાબથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે કારણ કે જે રીતે તે ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયો હતો હત્યા કર્યા બાદ અને સામાન્ય મામલે એટલે કે રોડ રેજ જેવી ઘટનાની અંદર જે હત્યા કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ તે પંજાબ ભાગી ગયા હોવાની વાત સામે આવી હતી ત્યારે અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે પંજાબથી તેને પકડી લાવી છે। તેનો ઇતિહાસ બી જે છે ભૂતકાળ જે છે તે ગુનાહિત રહેલો છે। ક્યાંક ને ક્યાંક કોલ સેન્ટર મામલામાં તે સસ્પેન્ડ પણ થઈ ચૂકેલો છે અને અત્યારે જે પોલીસ કર્મી અત્યારે પોલીસની ગિરફ્તમાં છે અને ખૂબ જ મોટી ઘટના કહી શકાય કે જે રીતે માયકાના સ્ટુડન્ટની હત્યા કરી છે અને તેને ક્યાંક ને ક્યાંક જે છે તે હત્યા કરી બાદ ફરાર થઈ ગયો હતો। હાલ પોલીસ જે છે પંચનામું વગેરે કરી રહી છે અને તેની કાર્યવાહી કરી રહી છે। કેમેરામેન અમિત શર્મા સાથે નવીન ઝા, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ। અમદાવાદના બોપલમાં વિદ્યાર્થીના હત્યાનો જે કેસ છે, ડીજીપી વિકાસ સહાયે મૃતકના પરિવારજનો સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરી ડીજીપી વિકાસ સહાયે શોક વ્યક્ત કર્યો અને ગુનેગાર ભલે પોલીસ કર્મી હોય પરંતુ તે ગુનેગાર છે એટલે તેની સાથે ગુજરાત પોલીસ તરફથી ગુનેગાર જેવું જ વર્તન થશે એવી તેમણે ખાતરી પણ આપી છે। મૃતક યુવાનના પરિવારને ઝડપી અને સચોટ ન્યાય અપાવવા માટે ખાતરી આપી હતી। અમદાવાદના બોપલમાં વિદ્યાર્થીની હત્યા મામલે એક મોટો ખુલાસો થયો છે। બનાવ સમયે આરોપી કોન્સ્ટેબલ વિરેન્દ્રસિંહ સાથે અન્ય એક વ્યક્તિ પણ ગાડીમાં હાજર હતો। વિદ્યાર્થી પર હુમલો કર્યા બાદ વિરેન્દ્રસિંહ પોતાના ઘરે પહોંચ્યો અને ત્યાંથી ખાનગી ગાડીમાં ગુજરાત છોડ્યું હતું। સૌપ્રથમ ટ્રાવેલ્સ અને ત્યારબાદ 2 ગાડી બદલી પંજાબ સુધી પહોંચ્યો। હુમલો કર્યા બાદ છરી રસ્તામાં અવાવરૂ જગ્યા પર નાખી અને પોતાના ઘરની પાસે ગાડી પાર્ક કરીને ફરાર થઈ ગયો। ક્રાઇમ બ્રાન્ચે આરોપી વિરેન્દ્રની ફરિયાદી સાથે ઓળખ પરેડની તજવીજ શરૂ કરી। ગાડીમાં ડ્રાઈવર તરીકે રહેલા અન્ય પોલીસકર્મી અંગે પણ તપાસ ચાલી રહી છે। અન્ય પોલીસકર્મીએ ભાગવામાં મદદ કરી હોવાથી તેના વિરુદ્ધ પણ કાર્યવાહી થઈ શકે છે। અને હવે વાત ઓપરેશન મેડિકલ માફિયાની। અમદાવાદમાં ખ્યાતિ હોસ્પિટલના આરોપી તબીબ સંજય પટોલિયાના વધુ એક કારનામા સામે આવ્યા। આરોપી ડોક્ટર સંજય પટોલિયા સુરતની હોસ્પિટલમાં પણ સર્જરી કરતા હતા। ખ્યાતિ હોસ્પિટલના ડિરેક્ટર સંજય પટોલિયા સામે ફરિયાદ નોંધાઈ છે। અમદાવાદમાં ફરિયાદ થઈ છે। સંજય પટોલિયા બેરિયાટ્રિક વજન ઘટાડવાની સર્જરી કરતા હતા। કન્સલ્ટન્ટ ડોક્ટર તરીકે પણ સુરતમાં સેવા આપી રહ્યા હતા। સંજય પટોડિયાએ પોતાની વેબસાઇટમાં સનસાઇન ગ્લોબલ હોસ્પિટલને પોતાનું સેન્ટર બનાવ્યું હતું। સુરતના પીપલોદમાં આવેલી સનસાઇન ગ્લોબલ હોસ્પિટલમાં આપી રહ્યા હતા સેવા। વિઝિટર ડોક્ટર તરીકે તેઓ સેવા આપતા, જો કે હોસ્પિટલમાં કોઈ જ પ્રકારના મેનેજમેન્ટ સાથે સંકળાયેલા ન હોવાની માહિતી સામે આવી। મહિનામાં એકાદ વખત સુરતની હોસ્પિટલમાં તેઓ આવતા હતા। છેલ્લા 2 વર્ષથી વિઝિટિંગ ડોક્ટર તરીકે સેવા આપતા હતા। સુરતના અનેક દર્દીઓનું કન્સલ્ટિંગ કર્યા બાદ વજન ઘટાડવાની પણ સર્જરી કરી હતી। બેરિયાટ્રિક સર્જન તરીકે કાર્યરત કરે છે। બેરિયાટ્રિક સર્જરી શું હોય છે એ તો આઈ થિંક એના જે એક્સપર્ટ ડૉક્ટર્સ હોય એ જ જણાવી શકે આપણને। અને છેલ્લા 2-1 વર્ષથી સનશાઇન ગ્લોબલ સુરત ખાતે વિઝિટિંગ સર્જન તરીકે આવતા જતા હોય છે અને એ કોઈપણ રીતે મેનેજમેન્ટ કે ડિરેક્ટર તરીકે કે મેનેજમેન્ટનો કોઈ ભાગ છે નહીં અત્યારે। દર મહિને કદાચ એમની સર્જરી 3 થી 4 પેશન્ટ્સ અને દેટ વેરીઝ ફ્રોમ મંથ ટુ મંથ, પણ એવું કહી શકાય કે વર્ષમાં એમની સર્જરી મહિનામાં એમની સર્જરી 3 થી 4 દર્દીઓની થતી હોય। તો અમદાવાદના ખ્યાતિ કાંડમાં તપાસનો ધમધમાટ શરૂ થયો છે, ત્યારે આરોપી ડોક્ટર પ્રશાંત વજીરાણીને કોર્ટમાં રજૂ કરાશે। ગઈકાલે ઓપરેશન કરનાર તબીબની ધરપકડ થઈ હતી। થોડી વારમાં ડોક્ટર પ્રશાંતને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે। કડીમાં નોંધાયેલી બંને ફરિયાદ અમદાવાદ ટ્રાન્સફર થવાની છે। વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ટ્રાન્સફર થશે બંનેની ફરિયાદ, એટલે કે અમદાવાદ પોલીસ જ હવે આ મામલાની તપાસ કરવાની છે। ખ્યાતિકાંડમાં અલગ અલગ 3 ફરિયાદો થઈ છે, જેમાં અમદાવાદમાં 1 થઈ છે, જ્યારે કડીમાં 2 ફરિયાદ નોંધાઈ છે। અન્ય 4 આરોપીઓ હજુ પણ પોલીસ ગિરફ્તથી દૂર છે। ખ્યાતિકાંડના અન્ય 4 મેડિકલ માફિયાઓ ક્યાં છે તેની પોલીસ હવે તપાસ કરશે।
અમદાવાદની ખ્યાતિ હોસ્પિટલ કાંડના આરોપી ડોક્ટર સંજય પટોલિયા રાજકોટમાં પણ હોસ્પિટલ ધરાવે છે. રાજકોટના વિદ્યાનગર મેઇન રોડ પર ન્યૂ લાઈફ હોસ્પિટલ ધરાવે છે. ડોક્ટર સંજય પટોલિયા આજે 6 જેટલા ઓપરેશન કરવાના હતા. આજે તમામ ઓપરેશન રદ કરવામાં આવ્યા. ઓપીડી પણ રદ કરાઈ છે. ત્યારે દર્દીઓ હોસ્પિટલમાં પરેશાન થઈ રહ્યા છે. સર બહુ લાંબા ટાઈમથી રાજકોટમાં આપણે ઓપીડી જોવે છે અને બહુ લાંબા ટાઈમથી જોવે છે. ના, અમને મેસેજ મળ્યો એ પ્રમાણે આજ બધું પોસ્ટપોન રાખેલું છે આપણે. અમદાવાદના બધા બનાવ એક્ઝેક્ટ રીઝન તો નથી કીધું, બટ એ બધાને લીધે આપણે પોસ્ટપોન રાખેલું છે અને આગળ સર મેસેજ કરશે તો આપણે પછી રૂટીન ચાલુ કરી દઈશું. છતાં બી આપણે ઓપીડી ચાલુ જ રાખેલી છે કે કોઈ પેશન્ટ હેરાન ના થાય. આજે અમે બતાવવા એમને આવ્યા, રિપોર્ટ કરાવવા આવ્યા છીએ. અમે મનદીપભાઈ પાસે કરાવી છે. પટોળિયા સાહેબ પાસે ઓપરેશન કરાવ્યું, પણ મનદીપભાઈ પાસે અમારે અત્યારે દવા ચાલુ છે ને તો મનદીપભાઈ પાસે કરાવી છે. હવે કિલોમીટર થઈ ધક્કો નથી. મારે તો ખાલી બતાવો, મને તો કઈ વાંધો નથી. હું તો ખાલી બતાવવા હાટું જ આવ્યો છું. મને સારો જ અનુભવ છે, કાંઈ વાંધો નથી ને. અમદાવાદ ને સાહેબ રાજકોટ જોયું પહેલી વાર, એમાં અમદાવાદ ની ક્યાંથી અમને ખબર હોય? અમદાવાદ ક્યાં બસ જાય એ ખબર નથી. બેઝિકલી ફર્સ્ટ થિંગ અહીંયા તો બેઝિકલી મહાકાર્ડમાં સર્જરી, બેરિયાટ્રિક સર્જરી અલાઉડ જ નથી. અહીંયા બધી પ્લાન સર્જરી થતી હોય સાહેબ 2002 થી કરે છે, એટલે એ ઘણા પોપ્યુલર છે અને ઘણું સારું નામ છે. અહીંયા કોઈ પેશન્ટની કોઈ દિવસ કોઈ કમ્પ્લેન આવેલી નથી. વૈકલ્પિક સર્જરી પ્લાન સર્જરી હોય, ઇમરજન્સી સર્જરી ન હોય, ઇલેક્ટિવ પ્રોસિજર છે કે એમાં તમે પ્લાન સાથે કરી શકો, એટલે એને પોસ્ટપોન કરી શકાય. એ બધા દર્દીઓ ફોલોઅપ માટે આવેલા છે. લાસ્ટ વીક જે સર્જરી થયેલી છે એમના ફોલોઅપ માટે આવેલા. હા, બધા કાલ સાંજે કે જે અમદાવાદમાં બનાવ બન્યો છે એના લીધે સર આવી નહીં શકે, એટલે સર્જરી હમણાં માટે પોસ્ટપોન રહેશે. ખ્યાતિ હોસ્પિટલ કાંડને લઈને મહેસાણામાં વિરોધ થયો. કડીના બોરીસણાના ગ્રામજનોએ હાઈવે બંધ કર્યો. કડી થોડ રોડ ઉપર બોરીસણાના ગ્રામજનો બેસી ગયા. મોટી સંખ્યામાં લોકો રોડ પર ઉમટી પડ્યા હતા. ખ્યાતિ હોસ્પિટલના સંચાલકો સામે આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો. ન્યાયની માંગ સાથે લોકોમાં આક્રોશની લાગણી જોવા મળી હતી. કડી થોડ હાઈવે પર ચક્કાજામ કરતા જોવા મળ્યા બોરીસણા ગામના લોકો, અને લોકોમાં ભારે આક્રોશ છે. ન્યાયની માંગણી સાથે તેઓ રસ્તા પર બેઠા અને ટ્રાફિક જામ પણ સર્જાયો હતો, કારણ કે વાહન ચાલકોને પણ અહીંયા તકલીફ પડી હતી. જોકે બોરીસણા ગામના લોકોએ કહ્યું છે કે ખ્યાતિ હોસ્પિટલ કાંડમાં જેટલા પણ આરોપીઓ છે તમામને પકડી અને જેલ ભેગા થાય. અકસ્માત બાદ રોષ, ટોળાની વાહનોમાં આગ ચંપી. મહેસાણાના ભાંડુ ગામના હાઈવે પર અકસ્માત થયો. ડમ્પર નીચે આવી જતા યુવકનું મૃત્યુ થઈ ગયું. ટોળાએ બાઇક અને ટ્રેક્ટરને આગના હવાલે કર્યા. 3 બાઇક અને 1 ટ્રેક્ટરમાં આગ ચંપી કરાઈ. વિસનગર તાલુકા પોલીસે સ્થળ પર પહોંચીને સમગ્ર મામલો થાળે પાડ્યો હતો. 3 બાઇક અને 1 ટ્રેક્ટરમાં આગ ચંપી થઈ હતી. ડમ્પર નીચે આવી જતા યુવકનું મૃત્યુ થયું હતું, અને ત્યારબાદ વાહનોમાં આગ ચંપી કરાઈ. પાંડુ હાઈવે ઉપર હાઈવા ગાડી બાઇક અકસ્માત થયેલ. અકસ્માતમાં 22 ગર્ભવતી નાઓનું મોત થયેલ છે. તેથી તેમના પરિવારના સગા સંબંધીઓ આવી ગયેલા. તેમાં ઉશ્કેરાટમાં બાજુમાં જે ઓફિસ હતી ત્યાં આગળ બાઇકો પડેલા હતા. બાઇકમાં તોડફોડ કરી સળગાયેલા, અને જે છોકરાનું જેમનું છે તેને તાત્કાલિક છોકરાઓને મહેસાણા સિવિલ હોસ્પિટલમાં લઈ ગયેલા સલામત. મહેસાણા ઊંઝા હાઈવે પર ભાંડુ ગામ નજીક આજરોજ અકસ્માત સર્જાયો હતો. ડમ્પર ના અકસ્માતે જે બાઇક સવાર યુવક હોય છે તેનું અવસાન નીપજ્યું હતું. જે યુવક હોય તેનું અવસાન નિપજતા જે સ્થાનિક લોકો હોય છે, તેમનો જે સગા સંબંધી હોય છે, તેમાં આક્રોશ જોવા મળ્યો હતો. અને આ આક્રોશ અને રોષના કારણે તેમના દ્વારા જે તેના સગા સંબંધી હોય છે, તેમના જે સ્થાનિક લોકો હોય છે, તેમના દ્વારા 3 બાઇક અને 1 જે ટ્રેક્ટર હોય છે તેમાં આગ લગાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. અને આગ ચપી કરવામાં આવી. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા 3 જેટલા જે બાઇક હોય છે તે બાઇક પડ્યા છે, તેમાં આગ લગાવવાનો તેમના દ્વારા પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો હતો. આગ લગાવવામાં આવી હતી. બાજુમાં ટ્રેક્ટર પડ્યું છે, તેમાં પણ આગ લગાવવામાં આવી હતી. તો બીજી બાજુ વાત કરીએ તો એક જે ગાડી હોય છે તેને પણ નુકસાન કરવાનો પ્રયત્ન તેમના દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. તેને લઈ હાલમાં વિસનગર તાલુકા પોલીસ હોય છે તે ઘટના સ્થળે પહોંચી છે. વિસનગર તાલુકા પોલીસના જે પીઆઈ હોય છે, પોલીસ સ્ટાફ હોય છે, સમગ્ર જે પોલીસ સ્ટાફ હોય છે તે ઘટના સ્થળે પહોંચી અને આગળની જે કાર્યવાહી હોય છે તેમના દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. કેતન પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, મહેસાણા. ડીસા બેકરી કુવા વહોડા વિસ્તારના મકાનમાં આગ લાગી ગઈ. બેકરી કુવા વહોડા વિસ્તારના બંધ મકાનમાં અચાનક આગ લાગી હતી. આગને કારણે ઘરવખરી અને વાહન સહિતનો મુદ્દામાલ સળગી ગયો. ફાયર વિભાગની ટીમે અહીંયા સ્થળ પર પહોંચી અને આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો.
જો કે આગ કયા કારણોસર લાગી તે ચોક્કસ કારણ સામે આવી શક્યું નથી. સુરતમાં 20 રૂપિયાની લેતી દેતી મામલે દુકાનદાર અને ગ્રાહક વચ્ચે મારામારી થઈ ગઈ. સુરતના ઓલપાડ તાલુકાના પિંજરત ગામે નજીવી બાબતે બબાલ થઈ. પિંજરત ગામે દુકાનદાર સાથે ગ્રાહકે 20 રૂપિયા વધારે લેવાની બાબતે મારામારી કરી. દુકાનદારને ગ્રાહકના પરિવારે ભેગા થઈ ધારિયા સાથેના હથિયારો સાથે માર માર્યો. મારામારીની આખી ઘટના જે હચમચાવનારા સીસીટીવી ફૂટેજ છે એ પણ જોવા મળ્યા. ઘટના અંગે દુકાનદારે ઓલપાડ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે ફરિયાદ નોંધી આરોપીને પકડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા. તો આ સ્થિતિ છે કે 20 રૂપિયાની માત્ર લેતી દેતીની બાબતમાં મારામારી સુધી પહોંચી જાય છે. લોકોની અંદર આક્રોશ, આવેશ અને સહનશક્તિ તો જાણે બિલકુલ રહી જ નથી. એટલો બધો ગુસ્સો કરી નાખે છે કે માત્ર 20 રૂપિયાની બાબતે મારવા માટે ઉતરી આવે છે. ગ્રાહક અને દુકાનદાર વચ્ચે મારામારીના આખા દ્રશ્યો સીસીટીવીમાં તમે જોઈ શકો છો. આ ઘટનાને લઈને હાલ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે અને બંને જે મારામારી કરી રહ્યા છે બંનેની હાલ સામે એક્શન પણ લેવામાં આવશે. અમરેલીના ખાંભા પંથકના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં 3 વર્ષની બાળકી સાથે સગા કાકાએ દુષ્કર્મ આચર્યું. ખાંભા પોલીસ મથકે કાકા અને કાકી વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાતા પોલીસે અલગ અલગ એંગલથી તપાસ હાથ ધરી. પોલીસે પોક્સો હેઠળ ગુનો નોંધી ગણતરીના કલાકોમાં આરોપી કાકા કાકીને ઝડપી લીધા છે. તો પોલીસે આરોપીઓની સઘન પૂછપરછ હાથ ધરી છે. ખાંભા પોલીસ સ્ટેશનમાં આની ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવેલી છે અને ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે. બંને આરોપીઓની અટક કરવામાં આવેલી છે અને પોલીસ તમામ એંગલના આધારે ટેકનિકલ અને સર્કમસ્ટાન્શિયલ એવિડન્સના આધારે આગળ તપાસ કરી રહી છે. ડાંગના સાપુતારા માલેગામ ઘાટમાં એક ટ્રક પલટી ગઈ. ટ્રકનું બ્રેક ફેલ થઈ જવાથી અકસ્માત થયો. જે માહિતી આવી રહી છે તે પ્રમાણે બેંગ્લોરથી મશીનરીનો સામાન ભરીને કચ્છ લઈ જવામાં આવી રહ્યો હતો. ટ્રકમાં સવાર ડ્રાઈવર અને ક્લીનરને કોઈ જાનહાનિના અહેવાલ નથી. રાજકોટ દોશી હોસ્પિટલ નજીક સ્કૂટરની ડેકીમાંથી લાખોની ઉઠાંતરી થઈ ગઈ. સ્કૂટરની ડેકી તોડીને એક શખ્સ 3 લાખની ઉઠાંતરી કરી ગયો. એક્ટિવા પર આવેલ 2 શખ્સોએ ચોરીને અંજામ આપ્યો. માલવિયાનગર પોલીસે ગુનો નોંધવાની તજવીજ આરંભી છે. સમગ્ર ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા.